press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us concentrate with JEE and Karnataka CET questions on integral calculus. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಕ್ಕಿಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the area bounded by the curve y is equal to cos x with x equal to 0 and x equal to pi. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ, ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, cosine function, so that is 0, pi by 2, then pi, 0 to pi by 2, then pi. 0 to pi by 2 area is positive, pi by 2 to pi is area is negative. So therefore you can have another way of answering this. So 0 to pi by 2, if I take cos 0 is 1, cos 90 is 0, you will get plus 1 here between 0 to pi by 2. Since area is always positive, so pi by 2 to pi, cos pi is minus 1, cos 90 is 0. Since area is always positive, therefore pi by 2 to pi can also be treated as 1. Therefore, without going for integrating, without doing integration, you can choose area bounded by the curve, that is y is equal to cos x. The area that you can take that is equal to directly as plus 2 square units. Direct answer. Similarly for a function y is equal to sin x, say you have 0 to pi by 2, sin 0 is 0, sin 90 is 1, 0 to 90 means you will get a plus 1. Again, area is always positive. If I plot a graph of trigonometric sine function, sine curve for 0 to 180, it is positive, dear students. Here 0 to pi by 2, half cycle, one fourth of the full cycle. Andre 0 to pi the ardha, half of 0 to pi tagondre 0 to pi by 2, you will get a plus 1. And pi by 2 to pi, sin pi is 0, sin 90 is 1, so you will get 1. So therefore, if you get another question, the area bounded by the curve y is equal to sin x, between x equal to 0 and pi kottidire kuda, your answer for trigonometric sine function, that is area for this sine graph, is also 2 square units. You can have two problems in one question. Question number 1 ಗೆ answer ಏನು ಬಂತು? 2 square units ಬಂತು. After that, after learning these two, so dear students, it will come in the next last modulus function ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, you take in advance mod of sin x between 0 to pi with this concept. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ 4 ತರ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. mod of sin x with respect to x, or 0 to pi mod of cos x with respect to x. Taking these discussion into your mind, you must say your answer is to take in advance. Okay, where call atita idappa idu. Okay, done.
No sir, I have to do this by integration method antandre, by integration method. So cos x from 0 to pi by 2 with respect to x plus cos x with respect to x from pi by 2 to pi. Now from the graphical knowledge, 0 to pi by 2 is positive, pi by 2 to pi is what? Negative. Area is absolute value, therefore you must choose modulus from pi by 2 to pi. Another way of attending the problem, already in shortcut method you have learnt, dear students. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೀ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, 0 to pi by 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, cos x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ is what? sin x plus cos x integration is again sin x from pi by 2 to pi. You must take the modulus value since area is always positive. So sin x cos x integrate ಮಾಡಿದ್ಯಾ, apply ಮಾಡ್ತೀಯಾ, sin 90 is 1 minus 0 plus modulus of upper limit minus lower limit appa. Upper limit sin 90 is 1 minus 0 plus sin x. Upper limit is pi. Sin pi is 0 minus sin 90 is 1. So many students what they do mistake, 1 minus 1 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 1 minus 1 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4 ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us get into, so first question option 2. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಖುಷಿ ಪಡು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second problem. The area of the region enclosed by y is equal to x and the ordinate x equal to -1 and x equal to 2. Ordinates ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? x coordinates ಅವು. ನೋಡೋ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ CET ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು. ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ, ದುರಾಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಲೆಂಗ್ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ y is equal to x means what? Sir, it is a straight line, sir. Passing through ಏನಪ್ಪ? Origin. Y is equal to x is a straight line passing through origin. And the ordinates x equal to -1 and x equal to 2. X equal to -1 here and here x is equal to 2 here. Means by taking vertical strips we have done that by the method of integration, that is integration y with respect to x between the limits. That gives the area below the graph, that is area, that is first say it is 0 to 2 here, 0 to 2 plus one more y with respect to x from -1 to 0, -1 to 0. By doing integration you do it. So that is say x with respect to x plus x with respect to x. Dear students, you can have this. Again limit substitute ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. x integration is x square by 2 from ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ 0 to 2 plus x square by 2 0 to -1. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 to 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ -1 to 0. So what is your answer? So 2 square 4 by 2 that is 2 minus 0 ಇರುತ್ತೆ plus 0 then minus 1 by 2. So 2 minus 1 by 2 that is say 4 minus that is 4 by 2. 4 by 2 means 2 square units. 4 by 2. 4 minus 1 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಪಾ, 3 by 2 square units. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 2 minus 1 by 2. So 3 by 2 square units. So option 2 by the method of integration is over. Means we have added these two area. Again below this means in this quadrant if I take below x-axis, don't take this as area negative. Area is always positive. So I am adding these two area.
This is what we have learned, dear students. You can apply this method, but takes time. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, it looks like a triangle. When it looks like a triangle, here you must say x is equal to 2 ಆದರೆ, when x is equal to 2, here y is also is equal to 2 because y is equal to x here. Here again, as y is equal to x, when x is equal to -1, y is also equal to -1. Y is equal to x ಇರೋದ್ರಿಂದ here the point of intersection is -1, 1 here. Since y is equal to x, here also the point of intersection is 2, 2. So taking as a triangle, my dear students, you can have this problem, second problem, in short way. That is area of the triangle. Yavadappa idu half in taking magnitude half into base into height, this area plus this one. How much this you will get? Half into base into height. 2 to cancel. How much you will get? 2. Here how much it is? 1/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 4/2. 4/2 is 2 here, plus upper limit minus 1 square, 1/2. 2 minus 1/2. 3/2 is the right answer. Second one. One second, dear students. Just avoid this. You must get the same answer. First area is 1/2 plus this. So you will get 4 plus 1. 5/2 square units is the right answer. 5/2 is the right answer. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 5/2 ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪೇನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ A1 that we got x square by 2 from 0 to, sorry, 1 second, let us do with -1 to 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. -1 to 0 we must take the absolute value. This is what we have done mistake. Area below this we must take positive value plus ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ A2, that is 0 to 2. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ಅದು x square by 2 0 to 2. So you get 0 minus 1/2 ಇದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ plus 4/2 2 minus 0. So that is plus 1/2 plus 2. So how much you will get? 5/2 square unit is the answer. Okay. Next problem. Area lying between the curves y square is equal to 2x and y is equal to x. So I request you go with the method of taking triangle apply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್, ಏರಿಯಾ lying between the curve y square is equal to x means parabola symmetric about which axis? X axis. Question number 3. Y square is equal to 2x and the straight line y is equal to x passing through our region. So we need a shaded area, shaded portion area ಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. X axis, y axis, parabola is y square is equal to 2x, straight line y is equal to x ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, x square is equal to 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಟ್ y is equal to x, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 2 ಬಂತು. So now this point here we need vertical strips. ಇದನ್ನ 2 ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. 0. We need shaded area. ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ A1 ಮೈನಸ್ A2. A1 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. A2 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. y square is equal to root x ಅಂದರೆ √2 root x ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? x. So now you will get √2 outside, integration of root x minus x. √2 x1 integration minus integration of x separate ಆಗಿ. So √2 root x integration is x to the power of 3 by 2 whole divided by 3 by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಂಟು 3 by 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? 0 to 2. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೌ? 2√2 divided by 3 upper limit. So that is 2 to the power of 3 by 2. So I write 2√2 minus 0 minus 4 by 2 is 2 here. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So now simplify this. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 by 3 minus 2, 3 2s are 6, means 2 by 3 square units. 2 by 3 square units. Question number 3, option 3 correct ಇದೆ. I have to cross check the answer, dear students. 8 by 3 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 8 by 3 minus 2. So you will get 2 by 3 is the right option. That is option 3. So fast ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 minute time. Fourth, the area enclosed between the curves y square is equal to x and x square is equal to y. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್. 2 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ನೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. So now dear students, before attending the problem 4, have this say shortcut rule anta artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So this is a parabola, y square is equal to 4ax. Symmetric about which axis? 4ax. And you take one more parabola here, that is x square is equal to 4 say by. b ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4a ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 4b ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Now the x square is equal to 4by means the parabola is symmetric about y axis. Parabola opens along the positive y direction. Everyone knows it. Area between these two curves ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ by integration method ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು integration method ಮಾಡ್ತೀಯಾ? a1 first, that is a1 minus a2 ಮಾಡ್ತೀಯಾ. a1 ಇದು √4a into integral of root x, okay, minus √4b into integration of ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? x ಅಲ್ಲ 1/4b ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to ತಗೊಂಡಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/4b x square with respect to x ಆಗುತ್ತೆ with the point of intersection. It takes a time, much time, as we studied in the previous problem. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬರೋಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ತರ 2 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಇದ್ರೆ 4a ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4by ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4by ಇರಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಇದೆ ವೈ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4b ಇದೆ. 4a ಇಂಟು 4b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4a ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು. 1 ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ 4b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. 1 ಇಂಟು 1/3. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 1/3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 4a ಇಂಟು 4b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. Instead of wasting the time doing integration, you can have this formula. Next question number 5. ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ the area enclosed between the curves y square is equal to 12x, x square is equal to 3. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ y square is equal to 12x ಇದೆ, ಸೊ 4a is equal to 12 ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3y ಇದೆ, ಸರ್ 4b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು ಸರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇರ್ತವೇನು ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ y is equal to ax ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/a ಇಂಟು y ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x/a ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1/a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 4a ದಟ್ ಈಸ್ 1/a ಇಂಟು 4b 1/a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. How much they have given? They have given as 1 square unit. So how much you will get? 1 divided by 3a square is equal to 1. So therefore a square is equal to 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. Or you can say a is equal to 1 divided by √3 ಅಂತೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಪ್ಪ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2. 7th one ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 7th ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ y is equal to x plus 1 whole square and y is equal to x minus 1 whole square ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y minus k is equal to 4a into x minus h whole square is the standard form of writing equation of parabola with vertex h, k ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಂಗೆ y is equal to x plus 1 whole square ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ y minus 0 x minus of minus 1 whole square ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0, minus 1 ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗೆ y is equal to ಏನಿದೆಪ್ಪ x minus 1 whole square ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. h is equal to 1, k is equal to 0. ಇದೇನಿದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0, 1 h ತಪ್ಪು ಬರೋದಲ್ಲ, h, k ಬರೀಬೇಕು ನೋಡೋದೆ. vertex is h, k ಆದರೆ x minus h that is minus 1, 0. Here 1, 0. h,
ಕಾಮ ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ 1,0 ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1,0 and the straight line y is equal to 1/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ y is equal to 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ y is equal to 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲು ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಯು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ 1,0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ y is equal to x - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಂಟು dx ಫ್ರಮ್ x equal to ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ a to x equal to b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆ ಬಂದಿರೋ ಏರಿಯಾನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ 0,0 ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ x equal to 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ y is equal to ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಹಾಕೋಬೇಕು y is equal to 1/4 ಹಾಕೋಣ ನಾವು ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ y is equal to 1/4 ಹಾಕಿ ಸರ್ 1/4 is equal to x - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ x - 1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದೇನು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಮೊದಲು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3/2 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1/2 3/2 ಬಂತು ಸರ್ ನಾ -1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x equal to -1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾವೀಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇ ಫ್ರಮ್ 0 to 1/2 ನೋ 0 to 3/2 ನೋ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು 1/2 ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 3/2 ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ 3/2, 0 ಇದು 1/2, 0 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1/2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ 0 to 1/4 y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dx ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಕರ್ವ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ x - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1/2 ಹೌದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು 1/4 ಇದೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/4 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಫ್ರಮ್ 0 to ಇದು 1/2 ಕಣಪ್ಪ ನೋಡಿ 0 to 1/2 ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1/2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮತ್ತೆ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ x - 1 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಇದೆ f of x to the power of n into f dash x with respect to x ಇದ್ರೆ f of x to the power of n plus 1 by n plus 1
ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಇದೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/3 ಮೈನಸ್ 1/4 ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 1/2 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಅಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 1, 1/2 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 1/24 ಬಂತು. 1/2 ಮೈನಸ್ 1 x minus 1 whole square, y equal to x minus 1 whole square. Okay, minus 1/24. Next ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 ದಟ್ ಈಸ್ 1 minus 1/8. ಇದು ಮುಗೀತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1/3. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಬಿಡು. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಬೋಣ. 24 ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 24 8 24 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, 24 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೂರ್ಲೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/6 4 24 ಪ್ಲಸ್ 1/3. ನಾವು 6 ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 6 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/6 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ 1/6 ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ y is equal to x minus 1 whole square ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಸರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಘಟಘಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? 1/6 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ area 2 times of 1/6. So your answer 1/3 square units. Area of the regions bounded by the curves y is equal to cos x and y is equal to sin x. Again between 0 to pi/2 you have two curves here. So first let us take y is equal to cos x here. This is y is equal to cos x. Correct? Next y is equal to sin x करो तो होती है. This is y is equal to sin x. They are asking area bounded by these two curves. Andre the shaded area is to be calculated. Now taking vertical strips. Vertical strip ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? cos x area ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Taking vertical strips. First ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Vertical strips. ಯಾವುದು? a1 that is ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್? y with respect to x, that is cos x with respect to x from ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 0 ಬೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ y ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಟ್ x y is equal to cos x ಹಾಕಿದ್ರೆ cos x is equal to sin x ಬರುತ್ತೆ. tan x is equal to 1 ಆಯ್ತು. x is equal to pi/4. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? pi/4, 0 ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi/4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ the sin x from cos x form, cos x curve minus of 0 to pi/4
sin x with respect x. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಲೆಂಗ್ದಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ sin x integration is minus cos x, that is plus cos x from 0 to pi by 4. Common act 0 to pi by 4 common ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ sin 45 sin 45 ಬರಿಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ, 1/√2 ಸರ್ 1/√2 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ sin 0 0 cos 0 is 1 1/√2 1/√2 2/√2 minus of minus cos upper limit sin 45 cos 45 minus sin 0 0 cos 0 is 1. ಸಾರಿ ಪಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. sin 0 is 0 plus cos 0 is 1. So that is, so you will get √2 minus 1. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಇದೆಲ್ಲ, √2 into √2, √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ √2 minus 1 square units. First I have taken upper limit minus, then I have taken the lower limit. Question number 10 ಅಲ್ಲಿ. Okay. They are asking area between the region above the x-axis included between y square is equal to x on parabola ಇದೆ and x square plus y square is equal to 2x in square units ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. x square plus y square minus 2x is equal to 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು? +1 ಆಯಿತು. -1 ಮಾಡ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 0 means x minus 1 whole square plus y square is equal to 1 ಆದರೆ a square is equal to ಏನು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. Now in this problem, what is the area enclosed by the circle? Area enclosed by the circle ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? pi a square ಬಂದಿತ್ತು. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ pi a square. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus h is equal to 1, k is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ y coordinate 0, x coordinate 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so now let us take this as vertex, say h comma k 1 comma 0. x coordinate, that is h comma k 1 comma 0. ಸರ್ ಮತ್ತೆ pi a square ಸರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ h comma k, that is h is 1 here, x coordinate is 1, y coordinate is 0. Here 1 comma 0, this is the origin. So if I calculate that area,
ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y square is equal to x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. y square x means it is a equation of parabola which whose vertex is at origin. Vertex is at origin. That is y square is equal to x. Now what is they are asking? Area enclosed between the circle and the parabola ಈ area ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And in the first above the x axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Above the x axis ಈ area ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They are asking this area that is to be calculated. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. y square is equal to x ಇದೆ. y square is equal to x is a parabola whose center is at origin. Center at origin ಇದ್ದಾಗ what is the area of the circle? Pi a square. Whose center is at origin? Pi a square. Above the x axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Above the x axis ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು, 1/4 ಆಯ್ತು. 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, I have to exclude the area bounded by the parabola, that is minus root x. Between what? 0 to 1. Integrate from 0 to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ, y square is equal to x is the parabola whose vertex is at origin. Means I need area bounded by the circle whose center lies at origin. Now for center at origin ಅಂದ್ರೆ pi a square ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ above the positive x axis ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ how much will get? 1/4 of the circle. 1/4 of circle ತಗೊಂಡ್ರೆ a square 1 ಬಂದಿದೆ. So that is pi into 1 divided by 4 minus, now integrate this root x. Root x integration is x to the power of, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, x to the power of 1/2 ಇರುತ್ತೆ. x power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1, that is 3/2. x to the power of 3/2 divided by 3/2 ಇರುತ್ತೆ. 2/3 minus 0 to 1. So how much you will get now? That is pi by 4 minus 2/3. Upper limit is 1, lower limit is 0. So pi by 4 minus 2/3 is the answer. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 1/4 of pi a square ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. y square is equal to x is a parabola whose vertex is at origin. Hence we must take the center of the circle to be shifted to origin 0, 0. Even the center for the given curve is at 1, 0. We have to shift it to 0, 0. Of center 0, 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ radius ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. So 10th question answer verify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. pi by 4 minus 2/3 is the answer. Next, question number 11. The area of the region enclosed between the parabola y is equal to x square plus 1 and line tangent to the parabola. Again, important concept. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, area of the region above the x axis between parabola and this, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನೀಗ. We have to exclude this now. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಈಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ವಲ್ಲ, y is equal to root x. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ. ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ 1/4 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ 1/4 ಆಫ್ pi a square.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಈ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟು? ಇದಿಷ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. Understood? Okay. Now coming to problem number 11. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ at 2,5. Dear student, first let us say y is equal to x square plus 1 is a parabola. First let us calculate the equation of tangent. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬಂತು. at 2,5 means 2,5 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. m is equal to 2 into 2, you will get 4. So slope m is 4. Equation of tangent at 2,5 ತಗೊಂಡ್ರೆ y minus y1 is equal to m into x minus x1. Equation of tangent to the parabola at 2,5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ at 2,5. y minus y1 is equal to m into x minus x1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? y minus y is equal to 5 is equal to 4x minus 8. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು. y is equal to, you will get 4x minus 5 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 5 ಆಗುತ್ತೆ minus 3. Now this is the equation of a straight line having positive slope 4 and a negative y-intercept minus 3, which is the tangent to the parabola. ಇದು ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರೆಯೋಣ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y is equal to x square plus 1. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋ. y minus 1 is equal to x square ಆಯ್ತು. y minus k is equal to x minus h whole square ಅಂತಂದ್ರೆ h is 0 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. 0,1 ಅಂದ್ರೆ vertex lies at this point above the origin. 0, plus 1 0, plus 1. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು at 2,5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? Now this is the tangent where this graph becomes 0, that is sorry, point of intersection becomes 0, minus 3 because negative y intercept ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? -3 ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ y intercept. Okay, now this is a point where you are drawing a tangent at 2,5 ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 ಬಂತು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ವರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 2,0 ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2, y is 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ 2 ನಾವು. ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ? ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? 0, 2, 0 to 2 ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. Area below the parabola. Parabola is x square plus 1. That is a is equal to 0 to 2 x square plus 1 with respect to x. ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ.
0 to 2. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಬರ್ಕಂತೀಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 8/3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 2 6 8 14 14/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್. ಇದು A1 ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 2. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, y is equal to 4x minus 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಹಾಕ್ಬಿಡ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4x minus 3 x is equal to 3 ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ 3/4 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, ಸೊ x is equal to 3/4 3/4, 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 3/4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇದೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3/4 ಇದೆ. ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4 2 8 5/4 ಬಂತು. ಯು ಗಾಟ್ 5/4 ಹಿಯರ್. This distance is 5/4. Half into base into height. ಯಾವುದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು 5/4 ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25/8 ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 14/3 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅನದರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ 3/4 ಇದೆ, 3/4 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತಲ್ಲಿ 3. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಾವು 3 3s are 9, 9/8. ನೋಡೋ 9/this area gets added, whereas this bigger triangle gets subtracted. Therefore required area ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಬಂತು? 14/3 ಬಂತು. 14/3 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 9/8 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಈ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಏರಿಯಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟದು? 25/8 ಮೈನಸ್ 25/8. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ. 14/3 ಇವೆರಡು ಕೆಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 8. 25 9 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 16 ಮೈನಸ್ 16. ಹೌದೇನಪ್ಪ? 25 9 16 9 25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 8 ಅಂದ್ರೆ 8 ಎರಡಲೆ. ಸೊ 14/3 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ಮೈನಸ್ 6 ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 14 ಮೈನಸ್ 6/3 ಅಂದ್ರೆ 8/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ? ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th. Area of the region bounded between the line y is equal to 3x plus 2 and x axis x equal to -1 and x equal to 1 ಅಂತೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 8/3 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ? ಅದು 8/3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. 12th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ y is equal to 3x plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ 3 ಇದೆ,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. +2. This is equation y is equal to 3x plus 2. Now point lies on x-axis. X-axis. Put y is equal to 0. And this bantu -2/3 bantu. Point lies on x-axis. Put y is equal to 0. 2 ikade tomba. -2/3. -2/3 bantu. X equal to -1 kottidane. And ಇನ್ನೊಂದು x equal to 2, x equal to -1 and x equal to 1 ಏನಪ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಪ್ಪ. ಎರಡು -1 +1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ x equal to -1 and this one is x equal to 1. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಒಂದು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. y is equal to 3x plus 2ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಟ್ x equal to 1 ಹಾಕೋಣ. x equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 plus 2 ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 5 ಆಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು 5 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ x equal to -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 plus 2 -1 ಆಯ್ತು. y is equal to -1. So now we need this base here. Half into base into height. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 2/3. 1 - 2/3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. This value is this total is 1, 2/3 subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ now I get this as 1/3. Base is 1/3, height is 1. So area of triangle is half into base ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋ, height 1/3. So 1/6 ಬಂತು ನೋಡಪ್ಪ. half 1 into 1/3. So ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ x equal to 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2/3 ಇದೆ. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್. ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 + 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2/3. 1 + 2/3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5/3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು A1 A2, half into base is 5/3, height is 5 here, 25/6. Total area should be added here. ಇದು ಬಿಲೋ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 1/6 plus 25/6. ಸೊ 26/6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. 2 3 2 13 13/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದೇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೀವೇ ನನಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. 13th ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. x² + y² is equal to 4. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ x² + y² is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ a² is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, 0 ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ
ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡು, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 2, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 2. Both are positive. Y intercept means equation of straight line looks like this. Here also radius, that is a is equal to how much here, 2. Andre x intercept positive ide, y intercept positive ide. Andre idenaytu, area of triangle aytu. So total area of the circle alle area of the triangle subtract madu. What they are asking is area, smaller area enclosed between. Andre they are asking this area. So again, dear students, if I take this as 1/4, this is if I take as well, I have to take. If I take annangilla, 1/4 of the circle required area barita ideni. 1/4 of circle area. Yake ee quadrant, first quadrant alli ide. Origin 0,0 ide. Total area of the circle ಎಷ್ಟು pi a square ಇದೆ. Total area ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1/4. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೀನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡ್ಕ. ಪೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಯರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ, pi a square, that is a 4 by 4 cancel 2, so that is you will get pi minus 2 square units. Now ide problem anna board regular class ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ length ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ by integration method. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿಪ್ಪ, ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. So right option is pi minus 2 square units. Next, ಇದು ಕೂಡ 14th ಕೂಡ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So question number 14. Area of the region bounded by the triangle whose vertices are ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 1,0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, 1,0. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 2,2 ಇದೆ, 2,2. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Dear students, in the board exam you have to apply the same method as we studied in board discussion. Here we do not apply that method. Now let us take this as a triangle. Now first triangle ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, a1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So first area a1 is half into, here what this quantity is, x quantity is 2, y quantity is 0 because point lies on the x axis. X quantity is 2, y quantity is 0. What is the base here? 2 minus 1. ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, 2 minus 1 ಬರಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,2 ಮತ್ತೆ 3,1, 2,2 ಮತ್ತು 3,1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3,1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3,1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 3,0 ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3,1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. a1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, a2. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಏನ್ ಬರೀತೀಯಾ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ 3 minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 3 minus 2 ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು 1 ಬಂತು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 2 ಇದೆ ಇದು 1 ಇದೆ 2 plus 1. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 3 minus 2 is 1 into 3 that is 3/2 square units ಬಂತು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು 1 plus 3/2 ಆಯ್ತು. These two area gets added now because of this entire triangle and the trapezium. The total area is 1 plus 3/2. But we need area of the triangle formed by 3 vertices 1, 2, 3. If join ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ I have to extract area below this line. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ ಇದೆಷ್ಟು 1 3 minus 1 2 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 minus 1 2 ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಈ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು 3, 1 ಇದೆ 1 ಆಯ್ತು ಇಂಟು 1 2 to cancel. So now how much you will get here 5/2 minus 1 check ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 square unit is the answer. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಯಾವುದು 50 ನೋಡಿ 14th ಅಲ್ಲಿ 14th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡು 2, 0, 4, 5, 6, 3 ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಏರಿಯಾ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 15th ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಅದೊಂದು ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ y² = 4x ಅಂಡ್ y = 2x ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. y² = 4x symmetric about x axis and y = 2x. they are asking this much area. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y = 2x ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 4x² = 4x ಆಗುತ್ತೆ x = 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ √4 × x ಮೈನಸ್ 2x ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 0 to 1 ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಟ್ 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 16th ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. 17th ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ 17th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is 16th ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ 0 to 1 ಇದು ಕರ್ವ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 1/3. Now question number 17. Area enclosed between the curve ನೋಡಪ್ಪ mod x plus mod y. First let us take both intercepts. Intercept form ತಗೋಣ. X intercept and y intercepts are positive means you will get the straight line like this.
ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ x intercept is +1 here, this is also +1. Done. Then if I calculate this side, ಈ side calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ √2 by using Pythagoras theorem. Next, sir, if I take both negative, -x minus y equal to 1, both intercepts are negative here. So now I get here x equal to -1 minus 1. If I calculate, I will get √2 here. Then if I take, say x intercept as positive, y intercept as negative, now I will get this equation. This problem we have studied in board paper and we have calculated by the method of integration. Here y intercept is positive, x intercept is negative. Again we get √2 here, this also √2. By integration method we have done this problem, dear students. In the board exam you have to do by integration method only. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 18th ಅಗೇನ್ 18th 19th and 20. Dear students, 18, 19 and 20 all has to be done by the integration method in your board paper. Followed. Now don't use that lengthy method while you are attending the competitive problem. Use direct answers, direct formulas. What is that? First, what they have given in the question number 18, first, what they said, area of the smaller region bounded by the curve, that is ellipse. ಅಲ್ಲಿ a square 9 ಇದೆ, a is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ, b square is 4 ಇದೆ, b is equal to 2 plus or minus ಇರುತ್ತಪ್ಪ, a greater than b ಆಯಿತು, ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. Ellipse where major axis is greater than the minor axis. Now intercept form ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, straight line x by 3 plus y by 2 is equal to 1. X intercept is 3, y intercept is 2. Now draw the straight line like this. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಇದು x intercept ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3 ಆಯಿತು, y intercept ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಎ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So required area is, what is that? 1/4 of 1/4 ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, we have taken only the first quadrant, means 1/4 of the total area of the ellipse. 1/4 of pi AB minus ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು, half into base into height, a into b. Here it is a, here it is b. General ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. So what is your answer now? So I get ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 1 pi by 4 into a into b, 3 into 2 minus of 3 into 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 1s are 2 2s are, that is 3 pi by 2 minus 3. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. 3/2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3/2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3/2 into pi minus 2. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 3. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 19ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಿಫೋರ್ 19th 20th ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. 18th ಜೊತೆಗೆ
18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ 20th ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಎ ಬಿ ಬೈ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? ಪೈ ಉಳಿತು, -2 ಉಳಿಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬಿ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಪೈ -2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1. 20 ಮತ್ತು 18ಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. 19th ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಈಗಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಇದನ್ನ ಓ ಎ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ಕೋಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು? ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಓ ಎ ಈಸ್ 4 ಹಿಯರ್. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಬಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋಣ. Now they are asking this area as just we have studied, dear students, whether A greater than B, B greater than A, don't worry. So required area is pi by 4 times of AB minus area of the triangle. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇದು ಸೇಮ್. So now what you suggest for me now? 1 by 4 into pi into. What is OA here? You can take 2 here. 2 into 6. Right? Minus half into 2 into 6. Simplify ಮಾಡಿಪ್ಪ. 2 ones are 2 2s are. So that is 3 pi minus 6. 3 pi minus 6 square units. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 3 ಆಪ್ಷನ್ 2 ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 pi plus 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ ಟು 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ನಾವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲಿಸನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಾವೋ ಎಲ್ಲವೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.